one and all present here to our food festival of Kongunadu Virundu. The occasion will be started with a Tamil Thai Valthu. Can we have all of you standing, please? நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்பத கண்டனில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Animal prayer. Oh Lord, we thank you for this wonderful day you have given us. At this moment, we remember the blessing you have showered upon us. Oh God, you are the truth and origin of knowledge. Bless our Animal Institute, which we live under your care. Bind us together as a family and help us to grow in peace and harmony. Enlighten our mind, strengthen our memory, and direct our will towards
towards what is right. Help us to seek truth always. And be good to everyone. We meet in the path of life. Today and always. May your light lead us on. Thank you, God. A very warm and pleasant morning to one and all gathered here. On behalf of the Annamal Institute of Hotel Management, I am delighted to welcome you to our food festival, Kongu Naattin Unavu Virundu. Today I celebrate the rich, authentic and aromatic culinary heritage, our beloved Kongu Vegan. We are deeply honored to have you with us. Our distinguished chief guest from Turmeric Hotel, General Manager, Mr. Karthik, HR, Mr. Sadish Kumar. Your presence today is a great source of inspiration for our students as they prepare to enter the hospitality industry. I also extend a hearty welcome to our leadership, our Senior Director, Mr. Kumar, absentia, Director, Mr. Yuvaraj, absentia, Regional Head, Mr. Balaji is absentia, our Senior Journal, Mr. Vincent, our Journal, Mr. Gopi Krishnan, our HOD, Mr. Saran Raj, and very dear friends. This guidance has been instrumental in bringing this feast to the league. To our faculty and most importantly, our talented students, you have worked tirelessly to recreate the traditional flavor of our land. Today is a showcase of your passions and hard work. To all our guests, we invite you to embark on this flavor journey with us. Lastly, once again, welcome you all to celebrate the taste of Erode and the spirit of Kongu hospitality. Thank you. Is not just about eating. It's a celebration of culture, passion, and of course the best flavors in town. Whether you're a fan of a spicy street food delicacies, this place has something for everyone. Now I would like to invite Miss Anusri for giving a word about the food festival. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் பாரம்பரிய சுவைகளையும் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளையும் கொண்டாடும் இந்த உணவு திருவிழாவில் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உணவு என்பது பசியை தீர்ப்பது மட்டுமல்ல, அது நம் கலாச்சாரம், பண்பாடு மற்றும் உடலை காக்கும் மருந்து ஆகும். ஆரோக்கியமான உணவே சிறந்த வாழ்வு என்பதற்கிணங்க பழந்தமிழர் உணவுகளான சிறுதானியங்கள், கீரைகள் மற்றும் நஞ்சுள்ள இயற்கை உணவுகளை உண்பதை உறுதி செய்வோம். உணவு திருவிழா என்பது உணவை பெரும்பாலும் விளைபொருட்களை அதன் மைய பொருட்களாக கொண்ட ஒரு திருவிழா ஆகும். அந்த விழாக்கள் அறுவடைகளை கொண்டாடுவதன் மூலமும் ஏராளமான வளரும் பருவத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதன் மூலமும் சமூகங்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு வழியாகும்.
உலகெங்கிலும் உள்ள உணவு திருவிழாக்கள் பெரும்பாலும் பாரம்பரிய விவசாய நுட்பங்கள் மற்றும் ஆண்டின் பருவங்கள் அடிப்படையாக கொண்டவை. உணவு திருவிழாக்கள் என்பது ஒரு பகுதியின் உணவு கலாச்சாரத்துடன் தொடர்புடையவை. அவை பரிமாற்றம், உணவு தயாரிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது திருவிழா கொண்டாடும் காலத்தின் மூலமாகவோ இருக்கலாம். உணவு திருவிழாக்கள் உள்ளூர் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை வலுப்படுத்தும் முகவர்களாக கருதப்படுகின்றன. மேலும் இந்த கலாச்சாரம் பாரம்பரியத்தை ஒரே நேரத்தில் கொண்டாடுகின்றன. அதே நேரத்தில் அதை ஒரு தேசிய வரலாற்று ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க உணவு அறுவடை காலங்களுடன் இணைந்திருந்தாலும் சமகால உணவு திருவிழாக்கள் பொதுவாக வணிக நிறுவனங்கள் அல்லது லாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவை மற்றும் அவற்றின் விழாக்களுக்கு அதிக சந்தைப்படுத்துதல் ஈடுபடுகின்றன. ஏனெனில் அவற்றின் வெற்றி உள்ளூர் சமூகம், பிராந்தியம் அல்லது நிகழ்வுகளை நடத்தும் நிறுவனத்திற்கு எவ்வளவு வருவாயை ஈட்டுகின்றது என்பதை பொறுத்து அளவிடப்படுகிறது. நவீன உணவு திருவிழாக்கள் உணவு சுற்றுலாத்துறையின் ஒரு பெரிய பகுதியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் பரந்த சுற்றுலாத்துறையை ஆதரிக்க உணவு திருவிழாக்கள் மற்றும் உணவு வகைகளை பயன்படுத்துகிறது. உணவின் சிறப்பு. உணவே மருந்தே, மருந்தே உணவு என்பது நம் முன்னோர்கள் வாக்கு. இன்று நம் உணவில் சேர்க்கும் நஞ்சு பல நோய்களுக்கு காரணமாகிறது. பாரம்பரியம். நம் முன்னோர்கள் கம்பு, கேழ்வரகு, திணை போன்ற சிறு தானியங்கள் உண்டு நோயின்றி வாழ்ந்தனர். இந்த உணவு திருவிழா அந்த பாரம்பரிய ஆரோக்கியத்தை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஆரோக்கியமான தேர்வு. துரித உணவுகளை தவிர்த்து இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள், சிறு தானியங்கள் மற்றும் உள்ளூர் உணவுகளை உண்போம். இந்த திருவிழா நம் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி பசிப்பினி போக்கி மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கு வழிவகுக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். Very good morning. HOD and staff members of Annamal institutions and dear parents and my dear students. Can I continue with English or Tamil? Tamil. தாய்மொழி தமிழ். எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே. ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ், நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கரெக்டாக? எஸ். ஸோ உங்கள் வயசில் பார்த்தோன்னா நானும் இப்படி தான் இருந்தேன். பட் இதோட கொஞ்சம் டிசிப்ளினாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல கை தட்டணும், எந்த இடத்துல விஷல் அடிக்கணும், எந்த இடத்துல லிசன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டியதில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ கேட்ரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உண்மையானுமே ஒரு நல்ல கோர்ஸ், நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கோர்ஸ். ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், பசங்களை வந்து கேட்ரிங் இன்ஸ்டியூட்ஸில் சேர்த்து விட்டதுக்காக. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய உலகம்னு சொல்லலாம். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வாழ்க்கையிலோட உயரத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ ஈக்குவல் டு கவர்மெண்ட் ஜாப்னு சொல்லலாம். ஸோ மூணு விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ உங்கள் லைஃப் வந்து ஈஸியாக கொண்டு போக முடியும். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஹேவியர். ஸோ பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது ஒழுக்கம். ஸோ இந்த ஒழுக்கம் நீங்கள் படிக்கிற போதும் சரி, நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கும்போதும் சரி, இதை ஒழுக்கம் அந்த குட் பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட்டோடு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுவே உங்களை லைஃப்பில் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண கூட்டிகிட்டு போயிடும். ஸோ நீங்களாக முயற்சிக்க வேண்டியதில்லை, அதுவாக உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும். ஸோ ரெண்டாவது ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஸ். ஸோ மேபி நீங்கள் சர்வீஸ், F&B சர்வீஸில் போகலாம், ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் போகலாம், ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் போகலாம், ஃப்ரண்ட் சர்வீஸில் போகலாம். ஸோ எதில் போனாலும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்கில்ஸை வந்து நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்கள். ஸோ பேசிக் ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோட்டலில் போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னடா இப்படி கொண்டாந்து சேர்த்து விட்டாங்க, என்னடா இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி போனால் தான் ஸோ லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ மூணாவது கம்யூனிகேஷன். ஸோ உங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து அதாவது இங்கிலீஷ், அது உங்களோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து நீ உன்னால் சர்வை பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணால் பிடிக்காது, ஒரு லிசன் பண்ணுறது ஒரு கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கலாம். பட் இந்த 3 கான்செப்டை மட்டும் மனசில் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஸோ ஈஸியாக உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சர்வே பண்ண முடியும், சூப்பராக சர்வே பண்ண முடியும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஈக்குவல் டு த கவர்மெண்ட் ஜாப். ஸோ எந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி போனாலும் உங்களுக்கு ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. ஸோ வாங்குகிற சேலரி அப்படியே வீட்டுக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கலாம். சரியா? ஃபஸ்ட்டு 2 இயர்ஸ் உங்களோட ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும், அல்லது ஃபஸ்ட்டு 2 இயர்ஸ் உங்களோட ஜாப் பிகினிங்காக இருக்கட்டும். ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஈஸியாக உன்னால் உன்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் க்ரோத் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு திங்க் பண்ணால், இப்போ ஸ்டீவர்டாக போகிறீங்க, அடுத்து ட்ரைனி ஸ்டீவர்டாக போகிறீங்க, அடுத்து கேப்டன், அடுத்து டீம் லீடர், அடுத்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், F&B மேனேஜர், அதுக்கப்புறம் GM. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோளோடு நீங்கள் உங்களோட பயணத்தை நீங்கள் தொடங்குனீங்கன்னா ஸோ லைஃப்பில் வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன் கிடைக்க முடியும். ஸோ உங்களோட ஃப்யூச்சர், உங்களோட ஃபேமிலி வந்து ஸோ நல்ல ஸ்டேஜில் உங்களால் எடுத்துகிட்டு போக முடியுங்கிற கனவோட ஸோ உங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் த பெஸ்ட். குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். குட் மார்னிங் சார். ஆக்சுவலி சார் சொன்னாங்க இல்லையா, ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய ஒரு க்ரோத் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, பையன் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறான், ஆனால் அது படிப்பு நல்ல படிப்பா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருப்பாங்க.
பட் நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு போல்டாக நல்ல டெசிஷன் எடுத்து நம்ம பையனை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கீங்க. ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நிறையா ஐடி ஃபீல்டு எல்லாத்துக்குமே ஜாப் லாஸ் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலையை விட்டு நிறுத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வராத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. பையன் வந்து 4 விஷயங்களை கற்றுக்க போகிறான். சார் சொன்ன மாதிரி ஹவுஸ் கீப்பிங், ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ், இந்த மாதிரி 4 மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கற்றுக்க போகிறாங்க. அதை கற்றுக்கிட்டு அதை அவங்க லைஃப்பில் அவங்க வேலைக்கு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் சொந்தமாக ஒரு சுய தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு தான் இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். அதுவும் நீங்கள் அன்னமால் இந்த சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒன்ஸ் நீங்கள் கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கனாலும் எப்போ வேணால் ஜாப் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்மளோட பேஜஸ், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ், ஃபேஸ்புக் பேஜஸ்ஸு, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹோட்டல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன் மூலமாக எப்போ வேணால் உங்களுக்கு ஜாபுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அதில் ரெகுலராக போட்டுகிட்டே இருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டைரெக்டாக சப்போர்ட் வேணும்னாலுமே நீங்கள் படித்த இந்த பிரான்ச்சஸில் போயிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அன்னமால் இன்ஸ்டியூட் தான் தமிழ்நாட்டிலே தமிழகம் முழுவதும் எல்லா இடங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ ஈரோடு பிரான்ச் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை பசங்க சிங்கப்பூர் போயிருக்காங்க சார்? சிங்கப்பூர் எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க? இது வரைக்கும் போன வருஷம் இந்த வருஷம் சேர்த்து 10 பசங்க சிங்கப்பூருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட பசங்களும் நீங்கள் என்னடா தம்பி நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் ட்ரை பண்ணுறியா, அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பசங்கிட்ட கேளுங்க. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். டிகிரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அப்ராடில் படித்து முடித்ததுக்கப்புறமும் நீங்கள் இந்த ஜாப் சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம சென்னை ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயே நிறையா நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு டைரெக்டாக கால் பண்ணி பேசலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் உலகம் முழுக்க ஈஸியாக வேலை கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் சொந்தமாக சுய தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய துறை. சரிங்களா? என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங்லாம் போயிட்டு வந்துட்டிங்களா? சீனியர்ஸ் இருக்காங்களா? ஸோ ட்ரைனிங்கில் எல்லாமே கற்றுட்டு வந்திருப்பீங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்களோட கெரியர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்கள் கெரியருக்கு வந்து நல்லபடியாக அமைகிறதுக்கு நான் வந்து உங்களை வாழ்த்தி வணங்குறேன். தேங்க்யூ சார். ஸோ எல்லாருக்குமே வெரி குட் மார்னிங். இந்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு நாள் தான் இது. வேறு யாருமே கிடையாது. ஆல் த கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் டிட் தேர் பெஸ்ட் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ஈவினிங்லேருந்து நடந்துகிட்ருக்கா சார். இங்கே ஒர்க் வந்து லாஸ்ட் ஈவினிங்லேருந்து யாரெல்லாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியுது. ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கும்போது எனக்கு முன்னாடியே நிறையா சொல்லிட்டாங்க. சுரேஷ்குமார் சார் அவர் சீஃப் கெஸ்ட்டும் சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம சீனியர்ஸ் ஒன்றும் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கும்போது இப்போ கூட நமக்கு வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் எங்கே போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து தங்குறதுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் பிரச்சனை இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இது தான். வேறு எங்கே போனாலும் எவ்வளோ சேல்ரி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா அது சாப்பாட்டுக்கு தங்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நம்ம ஒதுக்குறாப்புல இருக்கும். பட் இதில் வந்து ஸ்டில் யூ ஆர் அ பேச்சுலர், நீங்கள் நிறையா சேவ் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, சார் நான் வந்து நல்லா கற்றுக்கிட்டேன், ஐ வாண்ட் டு ஷைன் அப் அப்படின்னா ஒரே கை கொடுக்குற இண்டஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான். ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டே ஆகணும். முன்னாடி அந்த காலத்தில் எல்லாம் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெளில சாப்பிடுவாங்க. பட் இப்போ வந்து ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு. வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் வீட்டில் சமைச்சியே சாப்பிட்றாங்க. பாக்கி எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு நாள் எப்படி ஒரு வேளையாவது வெளில சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு கலாச்சாரம் இப்போ வந்திருக்கிறதுனால லாட் ஆஃப் இனோவேஷன். 2006 2007லலாம் தந்தூரி சிக்கன்னா தெரியாது, பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி 2012க்கு அப்புறமா தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரில் சிக்கன்லாம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அது மாதிரி நிறையா இனோவேட்டிவ் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வருது. அதுக்கு நாங்கள் வந்து உறுதுணையாக நம்ம கோர்ஸை நடத்தி வந்துகிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அதில் உங்களுக்கு வந்து நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குது. புதுசாக இன்னோவேட்டிவ் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு உணவு மட்டும்தான் நமக்கு எங்கே போனாலுமே பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாலும் சரி, இல்லை எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போனாலும் அங்கே சாப்பாடு அருமையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் தான் நம்ம வேலை பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையானது வந்து நல்ல ஒரு சுய ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் அப்படின்றதோட சுய ஒழுக்கம் அப்படின்றது
நல்ல ஒரு க்ரூமிங்காக நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது எப்படி இருப்போமோ அது மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கார்ப்பரேட் ஷெஃபாக நீங்கள் மீட் ஆவீங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை, வேண்டுகோள் எல்லாமே. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் மேலும் சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட். வந்தவங்க எல்லாருக்குமே வெரி தேங்க்யூ. Now I would like to invite our chief guest, Mr. Satish Kumar, to distribute the prizes for our students.
தளபதி கச்சேரி மகனா மனமகனா வெறித்தனமா வைபா பலாமா கண்ணபி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா பக்கல பிட்டாய் பக்கல பிட்டாய் பக்கல பிட்டாய் பிட்டாரே 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 कोई किया किसी की क्या लगेगा जो मैंने तुझे देखा झलके जो मैं बन के जाती हंसी में कर मेरे हंस दे को प्यार मुझसे हो बाहों में अभी लो कल क्या हो किसने जाना इस
அசையாமல் நின்றிருந்தோ இன்னேனோ நம் மூச்சு விண்காற்றில் இணைந்து விட்டோம் இதயம் ஒன்றாகி போனதே கதவே இல்லாமலானது இனிமே நம் வீட்டிலே பூங்காற்றுதான் தினம் வீசுமே ஒரு பாதி கதவு நீரடி மறுபாதி கதவு நானடி பார்த்து கொண்டே திறந்திருந்தோம் சேர்த்து வைக்க காத்திருந்தோம் ஒரு பாதி கதவு நீயடா மறுபாதி கதவு நானடா தாங்கி கொண்டே காத்திருந்தோம் சேர்த்து வைக்க காத்திருந்தோம் நீ என்பதே நான் தானடி நான் என்பதே நாம் தானடி Can I request Sudesh and team on stage to conduct the drama? வாங்க பாட்டி, உடம்புக்கு என்ன பண்ணுது? என் புருஷனா அந்த எடுபட்ட பைய போன வாசி மாசமே போய் சேர்ந்துட்டான். ஐயோ பாட்டி, உங்க புருஷனை கேட்கல, உங்க உடம்புக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டேன். சாரி டாக்டர், பாட்டி காது கேட்காது. ஓ அதான், நான் விராட் கோலி 6 அடிச்சா கேட்டதுக்கு எம்ஜிஆர் போய் என் கிரஷ்ன்னு சொல்றாங்களே பாட்டி. இந்தாம்மா என் புருஷன் செத்துட்டான்னு சொல்ற, சிரிக்கிற நீ? பாட்டி நான் அதுக்கு சிரிக்கல சார், சொல்லுங்க பாட்டிக்கு என்ன பிரச்சனை? டாக்டர் பாட்டி காது கேட்காது, ஸோ எங்களுக்கு இயர் மிஷின் செட் பண்ணலான்னு வந்தோம். ஓகே நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் நர்ஸை வர சொல்கிறேன். நர்ஸ், இவளுக்கு வேற வேலையே இல்லை, சும்மா கூப்பிட்டுட்டே இருப்பா. சொல்லுங்க டாக்டர். பாட்டிக்கு இயர் டெஸ்ட் எடுத்துருங்க, போய் அங்கே வெயிட் பண்ணுங்க. வாங்க பாட்டி. குட் மார்னிங் டாக்டர். எஸ் குட் மார்னிங். என்ன பிரச்சனை? காய்ச்சல். எப்போலேருந்து காய்ச்சல்? காலையிலேருந்து. நார்மல் காய்ச்சல் தான், நான் மாத்திரை எழுதி தரேன், போட்டுக்கோங்க, சரியாயிரும். ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர். ஐயோ என்னாச்சு? என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்? ஹலோ ஹலோ என்னாச்சு? ஹலோ என்ன ஆச்சு? சாரி சாரி டாக்டர், என் ஃப்ரெண்டு கோபால் எனக்கு காலையில் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை. கோபால், இவன் பேர் சூர்யா தானே? மைக் எடுத்து பேசுகிறா. ஏய் செவாலு சும்மாரா. சாரி டாக்டர், இவன் பேர் சூர்யா தான். அதானே பார்த்தேன், இவனை ஏற்கனவே எனக்கு தெரியுமே. ஆமாம், என் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? மாப்பிள்ளை என்ன கதை? ஏய் செவாலு, இது ரொம்ப முக்கியமோ? எதுக்கு வந்தங்கிறதே மறந்துட்டு பேசுகிறீங்களேடா. சரி அதை விடுங்க சூர்யா, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? டாக்டர், நான் நல்லா தான் டாக்டர் இருந்தேன். இதோ கூட நிற்கிறானுங்களே இவங்க 2 பேரும், இவனுக்கு 2 பேர்த்தோட பேச்சை கேட்டு என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிடும் போல டாக்டர். அப்படி என்ன பண்ணாங்க 2 பேரும்? அதுவா டாக்டர், அது சொல்ல முடியாத சோகம். டேய் என்னடா பண்ணுறீங்க? மாப்பிள்ளை நீ ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லலையா? நீ ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறது எல்லாம் மேலே பார்த்தோம். அதுக்கு ஏன்டா மேலே பார்க்குறீங்க? எத்தனை படத்தில் பார்த்துருப்போம், ஃப்ளாஷ்பேக்னா எல்லாம் மேலே தானே பார்ப்பாங்க. ஐயோ திடீர்னு நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறானுங்களே. சரி பார்த்து தொலைங்க காய்ஸ், நீங்களும் பாருங்க. கைஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் மேலே பாருங்க, பட்ஜெட் இல்லாமல் எடுக்கிற ட்ராமா, ஸோ நாங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மேலே அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். எங்கே நில்லுங்க. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் பிரதர். நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க? ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோ. நாங்கள் மட்டும் என்ன மாடுமே கூட வந்திருக்கோம். இல்லை ப்ரோ, நாங்களும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தான். நாங்கள் 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறோம். நீங்கள் 3 Sorry. இயர்ஸா 2 இயர்ஸா? சாரி ப்ரோ, நானும் 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் தான் ப்ரோ. வா மாப்பிள்ளை. மாப்பிள்ளையா? மாப்பிள்ளையா? ஓகே மாப்பிள்ளை. சரி வாங்க, காலேஜ் கட்டடிக்கலாம். காலேஜ் கட்டிருக்கிறதா மாப்பிள்ளை? இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா மாப்பிள்ளை? மாப்பிள்ளை 4 பேர் நல்லா இருக்குன்னா எது பண்ணாலும் தப்பு இல்லை மாப்பிள்ளை. யாரு மாப்பிள்ளை அந்த 4 பேர்? நம்ம தான் அந்த 4 பேர். அது சரி. அட வாங்கடா போகலாம். சரி வா. தண்ணி தொட்டி தேடி வந்த கண்ணு குட்டி நான், தண்ணி தொட்டி தேடி வந்த கண்ணு குட்டி நான். மாப்பிள்ளை எனக்கு இந்த பழக்கம் இல்லை, நீங்கள் வேணா குடிங்க, நான் சும்மா கூட வேணா நிற்கிறேன். அப்படி இது குடி. எதுக்குடா? இதை மட்டும் நீ குடிச்சேனா நீ ஒரு அடையாளம். எது? குடி. இதை
மட்டும் நீ குடிச்சேனா நீ ஒரு அண்ணிய. எது? ஏய் மூதேவி வளராது. சரி மாப்பிள்ள, போதையில வளரிட்ட. இல்ல மாப்பிள்ள, அது வந்து மாப்பிள்ள இதை நீ குடிச்சேனா நீ ஒரு வேணாம் நான் குடிச்சிடறேன்டா, நான் குடிச்சிடுறேன். இவனைக்காட குடிக்க தெரிலங்க, ஒரு அரை கட்டிங்க ராவாடிக்கிறான் பாரு. ஏன்பா இப்படி குடிச்சு வீணா போறீங்க? யோ யாரியா நீ? நடிப்பு அரக்கன். யோ இது எங்க வாழ்க்கை, நாங்க எங்க இஷ்டப்படிதான் இருப்போம். அத சொல்ல நீ யாரு? இது எங்க சுதந்திர நாடு, எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் இருப்போம். கம்முன்னு புரிய வயல குச்ச விட்டு ஆடவா. நீங்களாம் பட்டாதாமா திருந்துவீங்க. வா வா வா. இப்படிதான் டாக்டர் என் வாழ்க்கையே வீணா போச்சு. இப்போ உங்க டெஸ்ட் பண்ணனால குடல் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வயிற்றுல குடலே இல்லை. டாக்டர் இது குடலா? என் மாப்பிள்ளை எப்போ சரக்கடிச்சாலும் இந்த குடல் தான் சாப்பிடுவான். சும்மா நச்சுன்னு இருக்கும். இதை வச்சு வயிற்றுல தைச்சிருங்க. மிஸ்டர் ராஜேஷ் ராசாப்பா 2 பேர் பாட்டி பக்கத்தில் போய் உட்காருங்க. அவங்க சரி டாக்டர், சரி மாப்பிள்ள. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? ஏ கிழவி, பேர் என்ன? எதே வீரா? அட எடுபட்ட பயலே, யார்கிட்ட வந்து என்ன கேக்குற உன்ன? ஹாய், உங்க பேர் என்ன? கயல்விழி. கயல்விழி. உங்களை மாதிரி உங்க நேமும் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. இவ்வளோ ரணகளை நடக்கும்போது உனக்கு ஒரு குதங்களை கேட்குதா மாப்பிள்ள? சாரி மாப்பிள்ள. ஏ கிழவி, எதுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க? பின்ன பீர் வேணுமான்னு கேக்குற? வைன் வாங்கி தரல, ஃபேஸ் வாஷ் க்ளோ ஆகும்ல. டேய் இது எங்கேயா அப்டேட்டட் கிளவி போலடா. அண்ணா சாரிண்ணா, பாட்டி காது கேட்காத ஏதாவது நடந்துட்டு தான் மன்னிச்சிருங்க அண்ணா. ஏ கிழவி, உனக்கு காது கேட்காதா? இது தெரியாம காலையிலேருந்து நாய் மாதிரி கத்திட்டு இருந்தேன். சூர்யா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சென்று குணமாகி வருகிறார். ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னோட பேர் சூர்யா. நான் காலேஜ் சேரும்போது நல்லா தான் இருந்தேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட தவறான ஒரு வழிகாட்டுதலனால என் வாழ்க்கையே முடிகிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போகி இப்போ இங்கே இருக்க இந்த டாக்டர்னால தான் நான் உயிரோடு இருக்கேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லிக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, என்ன மாதிரியே நீங்களும் நிறைய பேர் இந்த சிகரெட்டுக்கும் சரக்குக்கும் நிறைய பேர் அடிக்ட் ஆகியிருப்பீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே நான் திருந்த அந்த கடவுள் என்னை மரணப்படுக்க வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போனார். ஆனால் உங்களுக்கு இப்போவே ஒரு சான்ஸ் தராரு. ஸோ தயவு செஞ்சு இதிலிருந்து நீங்கள் எல்லாருமே வெளியே வர ட்ரை பண்ணுங்க. அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, உண்மையான போதை எதில் இருக்குது தெரியுமா? நம்ம பெற்றவங்களையும் பெரியவங்களையும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் அன்பாக பார்த்துக்கிறதுல இருக்குது, அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்குறதுல இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கிறதுல இருக்கு. இந்த ஜென்ரேஷன்ல இதை சொன்னா நம்மள என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? பூமர், ஜோக்கர், இது மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க. நேர்ல பேச யாருக்கும் தைரியம் இருக்காது. ஆனா கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும், நிறைய வந்துட்டு தான் இருக்கு இப்போ வரைக்குமே. அதை எல்லாருமே அவங்களோட சுச்சுவேஷன்ல இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும். பெற்றவங்க எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்து தன் குழந்தைகளை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. ஸோ தயவு செஞ்சு நமக்கு லைஃப் நிறைய இருக்கு, அதையெல்லாம் யோசிச்சு கொஞ்சம் பிரயோஜனமுள்ளதாக பயன்படுத்தணும். அதை தான் நான் லாஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. யாரு பெத்த பயலோ தெரியல, ரொம்ப நேரமா வாயை மட்டுமே அசைக்கிறான். செவட்டு கிளவி, அவன் எவ்வளோ மூச்சு முட்டை கத்திட்டு இருக்கிறான், நீ காது கேட்கலங்கிற. பாட்டிக்கு தான் காது கேட்கல, உங்களுக்கு காது கேட்டும் காது கேட்காம இருந்துடாதீங்க. நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. தேங்க்யூ கைஸ். அதே மாதிரி கூட இருக்கிறவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்தி பாருங்க, வாழ்க்கை ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். Meaningful drama, I guess everyone will take this to heart. நீங்க கரகத்தை தூக்குங்க, தூக்காம போங்க. நிகழ்ச்சி போட்டே ஆகணும், போட்டே ஆகணும். கண்மொழி காக்காமுள்ள குருவரண்டும் குருவனெல்ல
நீராந்த போல தினராத்திரி வேள என் சொப்பனோ வார வந்து வெளிச்சோம் தார அழகாலே ஒரு இலையே தெரியலையே மனசு ரெக்க முளைச்சு பறக்குது யாத்தே கண்ணு மொழி காக்கா முள்ளா உன் குருவ ரெண்டும் குருவ நெல்லா இப்பெல்லாம் ரேடியோல வெறும் லவ் பாட்டாதான் கேட்க முடியுது. கை பிடிக்க வண்டிக்காரன் சொந்த ஊரு மதுரை, இந்த வண்டிக்கார சொந்த ஊரு மதுரை, சண்டித்தனம் செய்யலாம குதிரை. இந்த டான்ஸ் ஆட முடியுமா உன்னால? நான் கலாய்கிரி ஆட தெரியாதுன்னு என்னமோ மட்டும்தான் டான்ஸா? உனக்கு அதான் டான்ஸ்னா எனக்கு இதான் டான்ஸ். எங்க ஊர்ல இப்படிதான் ஆடுவோம். எங்களோட ஆட்டத்தை பாரு, வாங்கோழி போல வந்து ஜோடி சேரு. ஜாங்குள்ள ஆனா கூட அங்குள்ள நான் தான், என் புள்ள என்ன பார்த்து ஓடி போறேன். ஆடுங்கடா மச்சான் ஆடுங்கடா, அழகான பொண்ணை பார்த்து தேடுங்கடா. பாடுங்கடா மச்சான் பாடுங்கடா, பாவாட பின்னாலதான் ஓடுங்க. அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான். வர்ற நிறுத்துற அவனை. என்ன சுத்தி கறி குழந்தையாளி என்ன கறி உதட்டி வச்சு கறி உச்சந்தான குடிக்குதே உள்ளங்கைய நிற்குதே. எங்கேயாவது போ. நாங்க போவோம், இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். வணக்கண்ணா, நீ போய் அட நன்றி நன்றி நன்றி. இதை தவிர எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு
ஒரு முறை என்ன பார்த்து ஓர கண்ணில் பேசு. ஒரு முறை என்ன பார்த்து ஓர கண்ணில் பேசு. நீ நெருங்கி வந்த காதல் வாசம் என் உசுறு மொத்தம் உன்னை பேசும். வரலாற உசுரத்தான் உறுத்தார மனசத்தான் அரசார என் சட்டை கிழிஞ்சு வெளியே பறக்கும் இதையும் கெடுக்காத கனவெல்லாம் சிரிக்காத என விட்டு விலகாத தறி கெட்ட மனசு உன்னை தேடி அலையும் அடியே. ஒட்டி இருந்த நிழல் ஒட்டாம உன் பின்ன அலையோ. முட்டி 300 உள்ள ஊசி வந்தா இறங்கும். என் குட்டி இதயத்துல நீ தோண்ட பாக்குற சொரங்கும். கட்டு விதி எனக்கு காதல் உள்ள வந்தா அடங்கும். நீயும் என்ன நீங்கி போனா நீலவானம் கண்ணி சிந்தும். பேசாம தான் போகாதடி பசாங்கு தான் பண்ணாதடி. சத்தியமா உன் நினைப்பில் ஊசி முட்டி திக்குறேன்டி. கோவோ ஏத்தி கொள்ளாதடி கொத்தி கொத்தி தின்னாத உரசாத உசுரத்தா உறுத்தாத மனசத்தா அலசாத என் சட்டை கிழிஞ்சு வெளியே பறக்கும் இதையோ கெடுக்காத கனவெல்லாம் சிரிக்காத என விட்டு விலகாத கறி கெட்ட மனசு உன்னை தேடி அலையும் அடியே.
முறை பிறந்தேன், ஒரு முறை பிறந்தேன். உனக்கென உயிரையும் நான் கொடுப்பேன். மனதினில் உன்னை சுமப்பதினாலே வரணத்தை தாண்டி வாழ்ந்திருப்பேன். என் கண்ணில் உனை வைத்தேன், காட்சிகளை பார்த்தேன். ஒரு நிமிடம் உனை மறக்க முயன்றதிலே தோற்றேன். நீயே என் இதயமடி, நீயே என் ஜீவனடி. ஒரு முறை பிறந்தேன், ஒரு முறை பிறந்தேன். உனக்கென உயிரையும் நான் கொடுப்பேன். மனதில் உன்னை சுமப்பதினாலே மரணத்தை தாண்டி வாழ்ந்திருப்பேன். என் கண்ணில் உனை வைத்தேன், காட்சிகளை பார்த்தேன். ஒரு நிமிடம் உனை மறக்க முயன்றதிலே தோற்றேன். நீயே என் இதயமடி, நீயே என் ஜீவனடி. மீதிலே துளிவர் வரலாகுமாம். சின்னதாக நீயும் தான் முகம் சுளித்தால் மனம் தாங்குமா. உன் கண்ணிலே துளி நீரையும் நீ சிந்தவும் விடமாட்டேன். உன் நிழலையும் தரை மீதிலே நடமாடவும் விடமாட்டேன். ஒரே உடல், ஒரே உயிர், ஒரே மனம் இனக்கையில் இணைக்கிறது. நீயே என் இதயமடி, நீயே என் ஜீவனடி. காற்று வீசும் மாலையில் கடற்கரையில் நடை போடணும். உன்மடிதான் பாய்மரம் படகேறி திசை மாறணும். ஒளி வீசிடும் இரு கண்கள்தான் விழி காட்டிடும் பலங்கரையா. கரை சேரவே மனமில்லையே என தோன்றினால் அது பிழையா. நெஞ்சுக்குள்ளே உன்னை வைத்து பூட்டி விட்டு சாவியை துளைத்து விட்டேன். நீயே என் இதயமடி, நீயே என் ஜீவனடி. ஒரு முறை பிறந்தேன், ஒரு முறை பிறந்தேன். உனக்கென உயிரையும் நான் கொடுப்பேன். மனதில் உன்னை சுமப்பதினாலே மரணத்தை தாண்டி வாழ்ந்திருப்பேன். உன் கண்ணில் என்னை வைத்தேன், காட்சிகளை பார்த்தேன். ஒரு நிமிடம் உன்னை மறக்க முயன்றதிலே தோற்றேன். நீயே என் இதயமடி, நீயே என் ஜீவனடி. Thank you so much. Ain't nobody like your desi girl. Dekhi lakh lakh pardesi girl. Sab to soni main teri desi girl.
gay, वो दिन जब हम शर्माए Desi girls in a while tonight Man and queen सब sexy ना जो देखे पागल हो जाए सारे करते मेरे चर्चे जाकर भी मुझको भूल न पाए नाच के दिखा दे झुमका गिरा दे Desi girl नाच के दिखा दे मैं देखी कोई ऐसी girl देखी लख लख परदेसी girl ain't nobody like your Desi girl देखी लख लख परदेसी girl सब तो सोनी मैं तेरी Desi girl who's the hottest girl in the world इनका लगा के she'll rock your world Desi girl Desi girl Desi कुड़ियाँ we got desire such good girls in the world on fire हम वो फूल जो ना मुरझाए जो देखे करे हाय हाय लटके जो छुए वो तो जल ही जाए बचके चल सदके मेरे जो तू मेरे नेड़े आए नाच के दिखा दे झुमका गिरा दे नाच के दिखा दे ना देखी कोई ऐसी girl देखी लख लख परदेसी girl ain't nobody like your Desi girl देखी लख लख परदेसी girl सोनी साड़ी Desi girl who's the hottest girl in the world Desi girl Desi girl झुमका लगा के she'll rock your world Desi girl Desi girl Ain't nobody like your Desi girl புஷ்பான ஃப்ளவர் நினைச்சிங்களா வல பக்கம் நானே இட பக்கம் நானே தலை மேல ஆகாயம் மொத்தம் நானே அட தப்பும் நானே ஏ ரைட்டும் நானே தப்புக்கும் ரைட்டுக்கும் அப்பன் நானே என்னோட முடிவெல்ல பூமியில யாரும் இல்ல நீங்க நானே என் மேல கை வைக்க யாரும் போறாக்கவில்ல பிறந்தாக்கா அந்த ஆளும் நானே என்னோட மீச ரெண்டு தேக்கி வச்ச குழந்தைல வரும் மண்டையில சண்டையில பேட்டா இது ஏன் பட்டா பேட்டா இது रुको जरा सबर करो வாங்கண்ணா 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 என்ன பிடிச்ச பொண்ண நான் பார்த்தேன் என் மனச அவகிட்ட கொடுத்தேன் என்ன பிடிச்ச பொண்ண நான் பார்த்தேன் என் மனச அவகிட்ட கொடுத்தேன் அவ அப்பன் கோபக்கார அண்ணன் கூட அவசரக்கார எப்படி நான் சரி கட்ட போறேன் எப்ப நானும் ஜோடி சேர போறேன் தாத்தா சொல்லாத்தா என் காதலுக்கு வழி என்ன ஆத்தா என்ன தலைவா உங்கள் தலைவர் பாட்டு ஸ்பீடே இல்லையா? இது ஸ்பீடே இல்லையா? என் தலைவன் குத்துக்குனே பிறந்தவன்டா. இப்போ பார்
நவுறா இப்ப பாடுறா. என்னடா ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ் ஓகேடா போடே. அடிமாடி மேலமாடி வச்சு மாரளவு ஜன்னல் வச்சு எட்டி எட்டி பார்த்தாலும் வேறவ பொண்டாடி நீதானி. அடி காதருந்த மூலி உனக்கு வண்டி தாலி. அடி காதருந்த மூலி உனக்கு வண்டி தாலி. அட இந்த படி படிக்க எனக்கு வைக்க ஆகுதடா. பொசகட்ட வேலை உனக்கு கொண்டாட்டி கேக்குதடா. A miming performance done by Bhuvaneshwari and Nurul Sumaya.
ஒரு சேர். பாவாட பின்னால ஓடுங்கட குத்த வச்ச பொண்ணு எல்லாம் அந்த பொண்ணுதான், மத்த பொண்ணு எல்லாம் இந்த மாம பொண்ணுதான். கை தட்டி கூப்பிடுங்க ரெண்டு கண்ணுதான். ஏண்டான்னு கேட்க கேட்க வேண்டான்னு சொல்ல சொல்ல யாருமே இல்லை இல்லை எங்களத்தான். எப்போதும் எங்க பாடு மங்களந்தான், எப்போதும் எங்க பாடு மங்களந்தான். சிங்கிள்டி ஆத்துனா கோடு போட்ட காசுல எனக்கு ஊத்துனா. தஞ்சாவூர் கச்சேரி கப்பாட்ட ஒய்யாரி கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு காத கில்லுனா. புடிக்க மகுடி மகுடிதான், பொண்ணை புடிக்க கபடி கபடிதான். பம்பு பிடிக்க மகுடி மகுடிதான், பொண்ணை பிடிக்க கபடி கபடிதான். ஆனால மேல பாரு வாழ வேண்டிக்க, அப்பனோட பொண்ணு வந்தா கண்ணை மூடிக்க. ஊரோர கண்ணு கடை ஓடோடி வா வா பங்காளி ஒன்னா சேர்ந்து பந்தாடலாம். சித்தப்பன் பக்கத்துல சில்லறைய எடுத்து நாட்டாம திண்ணையில சீட்டாடலாம். சுட்டு பிடியால் சுட்டீக முத்தாடும் முட்டி போக. எத்தனை பொண்ணுங்க வந்தாக என்ன இடுப்பில் சுருங்க பார்த்தாக. முந்தாளில் நீங்கதான் முடிஞ்சீக. போற போற அண்ணா அடுத்த சாங் ரெடி பண்ணிட்டானா? ஏய் சுத்தேடா அட ஏய் போடு போடு மச்சான். அப்புறம் என்ன ஏத்து 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 என்ன நம்பாடா?
Chapati Chakra Gold. சீட் பண்ண கூடாது. எகைன் போ. எகைன் ரவுண்ட் அடிங். சீட் பண்ணீங்கன்னா எகைன் நடந்துட்டே இருக்கும். Kalasala, 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 kalasa, kalasala, 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 kalasa, kalasala, kalasala, kalasala. வடக்கே கேட்டு பாரு என்ன பத்தி சொல்லுவா பாம்பே அல்வா போலே என் பேரத்தான் மெல்லுவா வடக்கே கேட்டு பாரு என்ன பத்தி சொல்லுவா பாம்பே அல்வா போலே என் பேரத்தான் மெல்லுவா எவனும் ஏறலாமா தொட வகம் பஸ் வெய் சேர் வெய். எகைன் ரவுண்ட் அடி. பாரதி கண்ணன் எந்திரிங்க. ரவுண்ட் அடிங்க. எங்க வர? இவதான் ரஜ நகம் சிறி குவா கிசுங்க மல்லிகா நீ கடிச்சா நெல்லிக்கா போனிப்பா பகன நீ விரிச்சா பாட்டுத்தான் கடிச்சிருப்பா கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்ச தேன் வெடிச்சிருப்பா புடிச்சா வச்சிக்கலா மனசுல திச்சிக்கலா வெடிச்சா வெள்ளரிக்கா வேண்டாத அமெரிக்கா மைடிய டாலி ஒன்ன மல்லிகா கூப்பிடுறா கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அங்கனா மனகனா வெறித்தனமா வைபா பலாமா கனவி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா பக்கல விட்டாய் பக்கல விட்டாய் பக்கல விட்டாய் விட்டாரே 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 கொஞ்சம் ரஞ்சிதமே கொட்டையில்லா மாம்பழமே You mean sheetless mango? தொண்டுகளாம் கிருகிருக்க தண்டுபடம் சிலு சிலுக்க Yeah, right. லட்சகட்ட கூட்டத்தில கச்சகட்டி வந்தவளே அடி கச்சகட்டி வந்தவளே ஸோ வின்னர் ரித்திகா. ரித்திகா இங்க வந்துருங்க. டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். சண்டையில தோணுதடி இப்போ ரெண்டில் ஒண்ணு பாப்போமடி இப்போ ரெண்டில் ஒண்ணு பாப்போமடி மந்திர தந்திர சுந்தர தமிழ கிளிய கவிஞர் பசங்க வின்னர் தமிழரசி. டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். மூக்குத்தியா என்ன ஒத்த கொத்த வாரியான்னு உத்து பேத்துதான் வின்னர் பிரியதர்ஷினி. வண்டியில போவில் வண்டியில இனி பரவசந்தான் அதில்
starts now. ஹலோ, நீங்க துவச்ச ஷர்ட்ல கரையோட நிழலா கிரேவியோட கரையும் போற இதானே Time starts now. கடல் எல்ல நான் சிங்கம் பெத்த புள்ள சிரிப்பாயும் என்ன நீ சீண்டி பார்க்காத அரச சந்தனத்தை போல மயக்க வைக்குதிய ஆள ஜமா 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 ஒப்பிடாதே என்ன பார்த்து எப்ப விடாதே கடல் எல்ல சிங்கம் பெத்த புள்ள சிரிப்பாயும் என்ன நீ சீண்டி பார்க்காத Time starts now. അവനെ ജോക്കറാക്കി മാറ്റി. எப்ப அஜித் புள்ளியெல்லாம் பசியில கத்துதியா? சீக்கிரம் ஒரு நல்ல டிஜே சாங்க போட்டுட்டியா? நச்சுன்னு குத்தியா? உடான போன உடான போடு ஏத்து வாடிக்கை ஏத்துனோம். போட்ட நீ ஆரம்பிச்சா அவ்வளவுதானா? எல்லாரும் கைகால ஆடி போவாங்க. போட்டா அங்க வர சாமி பிடிச்சிட்டு ஓடியா பிடிக்க எல்லாம் ஆளுல என்ன பிடிக்க வச்சுக்கிறான். போடா அப்புறம் என்ன போன அதே பொண்ணா உடான ஆஹா ஆரம்பிச்சுட்டானோடா. இனிமே எல்லாமே சாமி வந்துருமே. கடவுளே போச்சா நீங்க. ஐயோ சாமி வந்துச்சா. ஐயோ அப்புறம் என்ன போடு டான்ஸ் போடு போடு. 2 minutes 1 second. ஓகே அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. அண்ணா அஜித்தண்ணா உடாவதா இன்னொரு வாட்டி ஏத்தி அடிங்க. எல்லாரும் இன்னொரு வாட்டி சாமி வரட்டு. போட்ட இவன் வேற ஒரு பக்கம் சரியா கட்டாண்டா. யாரா என்னம்மா எல்லாருக்கும் சாமி வந்துருச்சா? டேய் சேருக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது. சேரை தள்ளி விடக்கூடாது. புரியுதா? தமிழரசியோட டைமிங் 30 seconds. வின்னர் தமிழரசி.
ஓகே. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேலம் பிரான்ச்சு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் இந்த மாதிரி 8 பிரான்ச்சஸ் சேர்ந்து நம்ம வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 110 அடிக்கான காட்டி ரோல் அப்படின்ற ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது கிட்டத்தட்ட இது வந்து நம்மளோட 5வது வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் நம்ம 4 வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வருஷம் 8 பிரான்ச் சேர்ந்து ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதில் நம்ம பசங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈரோடு பிரான்ச்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 16 பசங்க வந்து உலக சாதனை படைச்சதுக்கான ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து எல்லாருமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருப்போம். இந்த மாதிரி ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் இது எல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயரில் உங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது இந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அப்படின்றது உலக சாதனை. நம்ம பையன் வந்து ஒரு உலகத்தில் யாருமே செய்யாத ஒரு சாதனையை செஞ்சதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த வாய்ப்பை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லி பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அதை தாழ்வோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. ஏப்பா அஜித், புள்ளியெல்லாம் பசியில கத்துதியா? சீக்கிரம் ஒரு நல்ல டிஜே சாங்க போட்டுட்டியா? நச்சுன்னு குத்தியா? போடு ஏத்து வாடிக்கை ஏத்தணும். போட்ட நீ ஆரம்பிச்சா அவ்வளவுதானா? எல்லாரும் கைகால ஆடி போவாங்க. போட்டா